Lord, General Salute, Alanis. श्रीमान गार्ड आपका निरीक्षण के लिए हाजिर है। అసలు అన్ప్లాన్ ఎవరు తెలియదు కూడా తెలియదు ఏమంటూ వచ్చి కనపడి వెళ్ళిపోతున్నారు. Heartily welcome to our AP Sports Minister Mandepalli Ramprasad Reddy Garu, Honorable Minister, the AP Assembly. Really, we have to appreciate out of all his busy works, he came here to encourage our softball players and the respect by the university. He came here. So ilanti యూనివర్సిటీ తరఫు నుంచి స్వాగతం సుస్వాగతం సార్. ప్లీజ్ సార్. Scientist worldwide, and he is guiding source and backbone of all developmental activities in our university. We welcome you, sir. Your presence signifies the importance of sports in our state, and we are grateful for your support and encouragement. As a Minister of Youth and Sports, your presence inspires all of us, especially the players who have all endeavors and work hard for the development of the university. Welcome you, madam. Come on to the dais and occupy the chair. Sunita Garu, Vikramasingpur University. My dear faculty members, staff, dear students, players, a very good evening to you all. The first item in this program is welcome dance by Manvi Samhita team. Anandana Ganapatim Bhavaye I want to say my sincere thanks to sports board members, chairman,
Register, principal and faculty members, staff and various coaches came from different colleges and different states for their tireless efforts in making this tournament a grand success. This tournament has started on 30th of April and it is going to end tomorrow, 8th May 2025. So first 4 days we have conducted the events for girls, and girls weightlifting function we have celebrated on matches are also going to come to an end tomorrow. So here in olden days our parents and relatives, they never used to allow the students, their wards, to spend much time on sports, thinking that sports will waste their time. And they used to say that spend more time on studies so that you can learn the subject, you can develop the skill in education, and that ultimately makes you to get a job and to have the settlement in life. Now the time has changed. Facilities, infrastructural facilities in educational institutions for sports have increased, and the awareness for sports has increased, and we have witnessed so many cases in our country also where the people who have focused much on sports got very good settlements than the people who have focused on study. People. His journey in politics has not been as easy one. He has faced many challenges with courage and perseverance, which makes him a true inspiration to the youth, especially across the Rayalaseema region. Recognizing his commitment, the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, interested him with the Rayachoti ticket in the 2024 elections, where he secured a thumping majority, a testament of the people's faith in the leadership. Today, as a dynamic cabinet minister, Sri Ramprasad Reddy Garu is actively shaping progressive policies in the field of transport, sports and youth affairs, bringing renewed energy and direction to these crucial sectors. We are truly honored to have such an accomplished and visionary leader among us, whose life and work continue to inspire many across Andhra Pradesh. Let's all welcome Sri Mandipalli Ramprasad Reddy Garu with a big round of applause. Thank you. M. Ramprasad Reddy Garu, Minister of Transport, Youth and Sports, Government of Andhra Pradesh, to deliver his valuable message to the students. అందరికీ నమస్కారం. గుడ్ ఈవినింగ్ నెల్లూరు. ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించిన పెద్దలు వీసీ గారికి, రిజిస్టర్ గారికి, అలాగే ఇక్కడ విచ్చేసిన క్రీడాకారులకు, అలాగే తల్లిదండ్రులకు, కోచెస్కు, అలాగే స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అందరికీ సభాముఖంగా ధన్యవాదాలు. చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు విక్రమసింహపురి యూనివర్సిటీలో ఈ సాయంత్రం ఈ కార్యక్రమాన్ని జరుపుకోవడం. ముఖ్యంగా సాఫ్ట్బాల్ గేమ్ అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు ప్రాచుర్యం పొందుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా 1887లో అమెరికా దేశంలో ఈ గేమ్ ప్రారంభమైన తర్వాత ఇప్పుడిప్పుడే భారతదేశంలో గణనీయంగా ఈ ఆటపై మక్కువతో చాలామంది క్రీడాకారులు పార్టిసిపేట్ చేస్తూ మన రాష్ట్రంలోనే కాకుండా యావత్ భారతదేశంలో ఈ క్రీడను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన యూనివర్సిటీ యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు. అలాగే ముఖ్యంగా మనందరికీ తెలుసు, మన దైనందిక జీవితంలో స్పోర్ట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మన పిల్లలైతేనే రేపు రాబోయే కాలంలో స్పోర్ట్స్ అనే దానికి ఎంత ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలో ఇప్పుడు రోజు చూస్తున్నాం. ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ కోటా అనేది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో మన భారతదేశంలో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత ముఖ్యంగా ఎవరైతే కేవలం చదువు మీద మక్కువతో కాకుండా స్పోర్ట్స్పై అవగాహనతో ఉన్న వాళ్లకు ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో కూడా ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. దానిలో భాగంగానే
ఈ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ పర్యాయం ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత స్పోర్ట్స్ కోటాను 2 నుంచి 3% చేయడంతో చాలామంది ఎవరైతే క్రీడాకారులు ఉంటారో వాళ్ళందరికీ మంచి భవిష్యత్తు ఇచ్చే విధంగా ఈరోజు ఒక మంచి అవకాశం కల్పించడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే గత వారం రోజుల ముందు రాష్ట్రంలో స్పోర్ట్స్ కోటాలో డిఎస్సి కూడా నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దానిలో 16,400 ఉద్యోగాలు కల్పిస్తే కేవలం మన స్పోర్ట్స్ పిల్లలకు ఎవరైతే స్పోర్ట్స్ కోటా వాళ్ళకి 470 పోస్టులు వస్తున్నాయంటే ఒకసారి గమనించాలా. కేవలం చదివే కాదు, మనిషి శారీరకంగా బాగున్నప్పుడే వాళ్లకు ఫిట్నెస్ పరంగా అయితేనేం మానసికంగా కూడా ఉల్లాసంగా ఉంటేనే అన్ని విధాల వాళ్ళ రేపు రాబోయే భవిష్యత్తులో కూడా ఎదుగుదల బాగుంటుంది. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ స్పోర్ట్స్ పై మక్కువతో ముందుకెళ్ళాలి. అలాగే ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు అన్ని క్రీడల పట్ల ఎంతో ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మన బీసీ గారు చెప్పినట్టు భారతదేశ జనాభా రాబోయే కాలంలో 150 కోట్లు తాకుతూ ఉంటే ఈ రోజుకి కూడా మనం ఒలింపిక్స్లో, ఏషియన్ గేమ్స్లో ఇలాంటి గేమ్స్లో చాలా వెనుకబాటులో ఉన్నాం. ముఖ్యంగా పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ పిల్లలను ప్రోత్సహించాలా. ముఖ్యంగా ఈ స్పోర్ట్స్ పై అవగాహన కల్పిస్తే భారతదేశం కేవలం క్రికెట్లోనే కాకుండా ముఖ్యంగా ఇలాంటి సాఫ్ట్ బాల్ అయితేనేం, కబడ్డీ అయితేనేం, హాకీలో అయితేనేం ఇలాగా మంచి క్రీడల్లో ప్రోత్సహించి మనకుండే జనాభాకు తగ్గట్టు మెడల్స్ సాధిస్తే మన దేశం యొక్క కీర్తి పతాకాన్ని యావత్తు ప్రపంచంలో ఎగరవేసే విధంగా మంచి జరుగుతుంది. దానిలో భాగంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరైతే నేషనల్ అలాగే ఇంటర్నేషనల్ గేమ్స్ ఒలింపిక్స్లో ఎవరైతే పథకాలు సాధిస్తారో వాళ్ళ కోసం కూడా అన్ని రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే మన రాష్ట్రంలో ప్రైజ్ మనీని కూడా 7 కోట్ల రూపాయలకు పెంచడం జరిగిందంటే ఒకసారి గమనించాలా. తప్పకుండా ఇక్కడ ఉండే చాలా మంది క్రీడాకారులు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి యావత్ భారతదేశం నుంచి వచ్చినారు. కాబట్టి రాబోయే కాలంలో మీ అందరికీ చక్కని భవిష్యత్తు ఉంటుందని తెలియజేసుకుంటూ, అలాగే ఈ సువర్ణ అవకాశాన్ని కల్పించిన యాజమాన్య విక్రమసింహపురి యాజమాన్యానికి మరొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం ఇంత విజయవంతం చేసిన మీ అందరికీ థ్యాంక్స్.